सिद्धसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं सस्तनोभिः व्यशेम देवहितै यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छयोरारुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शं नो अस्तु द्विपदेः शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छयोरारुणीमहे गातुं
वृषभो विश्वरूपः छन्दोज्ञो यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽस्ति मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेन्न सन्तोषदेः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थि वगं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमादम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ज्योति गुरु अष्टक ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಈ ಬಣ್ಣದ ನೀಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂದಿದ್ದೆ ಇದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಂದಿದ್ದೆ ನೀಲಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡು
शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारुचेत्रं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचेत्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं तथा किं 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 षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या षडङ्गादिवेद्यो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं तथा किं 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 विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः कविराचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं तथा किं 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 न भोगे न योगे न वाजिराजो न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्तामुखेनैव वेत्तेषु चेत्तं न कान्तामुखेनैव वेत्तेषु चेत्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मानसेन लग्नं तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं तथा
किं तत किं तत किं आरण्येन गेहेन कार्ये आरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनार्घे न देहे मनोवर्तते मे त्वनार्घे गुरोरङ्घ्रिपाद्मे मानश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपाद्मे मानश्चेन लग्नं तत किं 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 ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗುರುವಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾದರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಡು, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಹಾಡು. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ 14, 15 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನೆಂಟರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಗುರುಗಳು ಬಂದರೆ ಖರ್ಚಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ, ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ. ಯಾಕೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಪವಿತ್ರವಾದ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಠ. ಅದರ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬಹುದು ನೀವು. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಂ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಒಂದು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮವರಾಗಲಿ ಅವರವರಾಗಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ ಭರಿತವಾದ ಆ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು 3 ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇನ್ನು 3 ಮಠ. ಆದರೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಠ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಠ. ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಮಠ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ರಾಮನವಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಣಿ ಆಗಬೇಕು. ರಾಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ರಾಮ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ, ಗಣೇಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರು ನಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು.
ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಸಂಸಾರ, ಮನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಅದಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಡೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೈಮು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಳಾದ ಸಮಾಜ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರುಗಳು, ಗಂಡಸರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹರಿಕತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡೋದು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಹ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಅಂತ ಬಂದರೋ ಹಿಂದುವರಿತಾ ಹೋದರು. ಆಯಿತಾ, ರೇಡಿಯೋ ಬಂತು, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ರೇಡಿಯೋ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ. ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ, ಸಂಗೀತ, ಅದು ಡಿ ಕೆ ಪಟ್ಟಮಾಳು ಅಥವಾ MLV, MS ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿ, ಎನ್ ರಮಣಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎನ್ ರಮಣಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೂಟ್, ರಮಣಿಯ ಫ್ಲೂಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರಮಣೀಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ. ಸಂಸಾರ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸವೇ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋರು. ಸುಮ್ಮನೆ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಪಟ್ಟಮಾಳ ರಂಗಪುರ ವಿಹಾರಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋರು. ಅದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದು ನೈಕೋ ಇದು ರೇಡಿಯೋಗಳು ದೊಡ್ಡದು, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಹಾಕಿರೋದು, ಏನು ಆ್ಯಂಟೆನಾ, ಆ ತಾಮ್ರದ್ದು ಈ ಬಲೆ ಥರ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಡು ಕೇಳೋರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ತೆಪ್ಪಗಿರು, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಾಚನದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರನೋ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಸಂವಾದನೋ ಅಥವಾ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಸಂವಾದನೋ ಅಥವಾ ಗಾಂಗೇಯ ಅವನ ವಿಚಾರನೋ ಬರ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಆ ಕಾವ್ಯವಾಚನವನ್ನು ಕೇಳೋರು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಕಾವ್ಯವಾಚನವೇ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಯಾವುದು ಗಮಕ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ AI ಏನೇನೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ತನ್ನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ, ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು? ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ಲು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಡಿವೈನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಳೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ವಾಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು, ಇವನು ಹೊಸ ಕಾಲದ್ದು, ಇವನು ಬಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಅವನು ಹೊಸ ಕಾಲದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವುಗಳು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಯ, ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಾನ್, ಈ ಕೆಲವು, ಆಮೇಲೆ
ಇದು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರದ್ದು, ಶಿವಾನಂದ ಜ್ಞಾನಾಲಯ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಹೊಸದೇನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸಬ್ರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಹೊಸಬ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಸಬ್ರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಥರದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಮ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಂದಿರ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಯಾರು ನೆಂಟರು ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕಥೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಕಥೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದಿರೋರು ಬಂದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಐನ್ಸ್ಟೀನು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ನನ್ನ ಜೀವನ ನಂದು ರೀ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 79-80. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯಿತಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಅದೇ ಅಬೌಟ್ 75-80 ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಹಾಸ್ಟ್ಲ್ ಥರ ಆಗೋದು ಮನೇಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೇಯ್ನ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಬಡಿಸೋರು, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋರು. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರು. ನಾನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೋದರೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಾಕೋರು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು. ಇವತ್ತು ಸುಮಿತ್ರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥೆಂಥ ನಾರಿ ರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಕಾಡಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಯಾವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನು. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ, ನಿನ್ನ ಕಮಲಹಾಸನ, ಹೃದಯದ ಕಮಲಹಾಸನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ, ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನ. ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಂಬೆ ತಾಯಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಸಾರ, ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದವರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಅವರು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೈಸೂರು ಆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು 2 ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಂಠಿ ಹಾರವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ವ? ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಸಂಸಾರಿನೋ ಸನ್ಯಾಸಿನೋ, ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆ ಲೇಖನ ಬರಿತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರೊಂದು ಝಲಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜನ್ಮ ಸಫಲವಗೈವ ಫಲವಿರಲು ಸುಮ್ಮಗೆ, ಜನ್ಮ ಸಫಲವಗೈವ
ಫಲವಿರಲು ಸುಮ್ಮಗೆ ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ, ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ. ಜನ್ಮ ಸಫಲವ ಗೈವ ಫಲವಿರಲು ಸುಮ್ಮಗೆ ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ, ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ. ಮೋಕ್ಷ ಫಲಗಳ ಬಿಡುವ, ಮೋಕ್ಷ ಫಲಗಳ ಬಿಡುವ ಶ್ರೀರಾಮ ತರುವಿಹುದು ಎನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ. ಮೋಕ್ಷ ಫಲಗಳ ಬಿಡುವ ಶ್ರೀರಾಮ ತರುವಿಹುದು ಎನ್ನ ಎದೆಯೊಳಗೆ. ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ, ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಪತರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಕುಳಿತು, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಪತರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಕುಳಿತು ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಪತರು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಾ ಕುಳಿತು ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರತಿಫಲವ ನಾ ಬಯಸೆ ಜಗದ ಕಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು. ಪ್ರತಿಫಲ ನಾ ಬಯಸೆ ಜಗದ ಕಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯುವೆ. ಪ್ರತಿಫಲವನ ಬಯಸೆ ಜಗದ ಕಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯುವೆ. ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ, ಯಾವ ಫಲಬೇಕು ಎನಗೆ. ಜನ್ಮ ಸಫಲವ ಗೈವ ಫಲವಿರಲು ಸುಮ್ಮಗೆ. ಜನ್ಮ ಸಫಲವ ಗೈವ ಫಲವಿರಲು ಸುಮ್ಮಗೆ. ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ, ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ. ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ. ರಾವಣನ ಅರಮನೆಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪವನಪುತ್ರ. ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿರುವ, ಸ್ಫಟಿಕದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಮಂಡೋದರಿ ಭಾರತದ
ಸ್ತ್ರೀ ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾದ ಮಂಡೋದರಿ, ಅವಳು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೋ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ. ಆಗ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಪ್ರತಿಫಲವ ನಾ ಬಯಸೆ ಜಗದ ಕಹಿ ಫಲಗಳನ್ನು. ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜಗದ ಭೋಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಹುಡುಗರಂತೂ ಏನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ಲು, ಅದು 3-3.25 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇವನು ಎಂಥದ್ದು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷದ ಚಪ್ಪಲಿ, ಅದಿಷ್ಟು ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವನು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ 3.25 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದನೂ, ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದನೂ ಒಂದೇನೆ. ಪ್ರಸಾದ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ 3.25 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದನೇ. ಹೊರಗಡೆ ಹಣ್ಣು, ಅರ್ಧ kg ಸೇಬು, ಅರ್ಧ kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಅರ್ಧ kg ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಂಚ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅರ್ಧ kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, 1 kg ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅದು ಆ ಬಾಗಿಲುವರೆಗೆ ಅದು ನೀವೇನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರೋ ಅದು ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅರ್ಧ kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ನೀವು. ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂಗೆ. ಹಿಂದೂಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೌಕ ಇತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದು ತುಂಬೋರು ಜನ, ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿಗಳು. ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಹಂಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಈ ಹಾಡು. ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000, 1500, 2000, 2500 ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹಳೇದು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸದಾಗೇ ಇರುತ್ತಾ? ಅದು ಹಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು, ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು, ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು, ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು, ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು, ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು, ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು, ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತ
ಮತವು ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು. ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ ಹನುಮನ ವಿಭೀಷಣ ಗೆದ್ದ ಹನುಮನು ಮುನಿಯೇ ರಾವಣ ಬೇದ ಹನುಮನು ಮುನಿಯೇ ರಾವಣ ಬೇದ ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು. ಹನುಮನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ ಹನುಮನು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಹನುಮನು ವಾಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಹನುಮನು ವಾಸ ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು ಹರಿಯ ಮತವೇ ಹನುಮನ ಮತವು ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು ಹನುಮನ ಮತವೇ ಹರಿಯ ಮತವು. ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮತ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹನುಮನ ಮತ ರಾಮನಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, 7 ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, 8 ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಏನದು ಬೋರ್ಮಿಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಂತಃಶಕ್ತಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮತ ಹನುಮನ ಮತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವ್ವಾಲ ಕುಬೀರಮಣ ಇವಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ
ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವ್ವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಇವಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನುತ ಒಂದು ದಳ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಬಿಂದು ಗಂಗೋದಕವ ಇಂದಿರಾರಮಣಗೆ ಅರ್ಪಿತವೆನುತ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಶಯನಾಯನೆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಶಯನಾಯನೆ ಎಂದೆಂದು ವಸಿಪನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವ್ವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತಾ ಹುಲ್ಲನು ತಿನಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುದುರೆಗಳ ತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತಾ ಹುಲ್ಲನು ತಿನಿಸಿ ಅಂಡಜವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂಡಜವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರನು ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಅವ್ವಲ ಕುಮೀರಮಣ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಗರುವ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ ಹುಲ್ಲ ತರುವ. ನಾನು ಯಾವ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಹತ್ರನೂ ಈ ಹಾಡು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರು. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಿರು. ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೀವು ಹಿರಿಯರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಲಿ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೋರು. ನಾನು ಬಂದಿದ್ರು ರಂಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಎಲ್ಲ AI ಅಂತೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇವ್ರ ತಲೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟು ದಿನ 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 ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೃಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೃಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವಕ್ಕಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಹುಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದನ್ನ? ಇಲ್ದರೆ ಹುಲಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಅದ್ರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಾಯಿಲ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತೀಯಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ತಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಗಿತು. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಕ್ಲೋಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಜ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು 7 ದಿವಸ ಇಟ್ಟರಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ್ತು ಬಂದಿದೆ, 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಸೆಗೆ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. 15 ದಿವಸ ಆದರೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಳಿಲ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದೇನೇನು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಆಗ ಬೀಜಗಳು ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕು, ಡೆಲ್ಲಿಲೂ ಬ್ಯಾಂಕು, SBIಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುನೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾವ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಗೆ? ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಲ ತರುವ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇದೇನಿದೆ ಹಾಡೋದೆ? ಕೂತ್ಕೋಪ, ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವ್ ನೀನು, ಆದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಥವನಪ್ಪ. ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ, ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವ ಅವನು? ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕುದುರೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಂತರೆ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು. ಆದರೆ ಮಗು, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಣೋ. ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕುದುರೆ ತೊಳೆದಿರೋನು ನಾನು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರದೇ ಇರ್ತಾನೇನೋ. ಅಂಡಜ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾಗಿ ಸಂಚರಿಪೋನು. ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೇಲಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ, ಆ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಕೋತಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೂಕೋತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಕೂಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಕಥೆನ ಆ ಚಾನಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಗಿಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಯಾರೋ ಇವಳು ಯಾರೋ, ಅವಳೇ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲ ತಾತ, ಹೋದ್ ಸರಿ ಅವಳೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋರು. ಪಾಂಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ತಾ ತೊಳೆದು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಂಡಜ ವಾಹನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೊಂಡರಿಗೆ, ವಿಠಲ ತೊಂಡರಿಗೆ ತೊಂಡನಾಗಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ನಾವು ಎತ್ತರ ಅಂತ ಬೆಳ್ಕೋತೀವಿ, ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಅದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಹಾಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋರು ಅವರು, ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡೆ ತಾಳು ಮನವೇ. ಆ ಹಾಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮನೇಲಿ, ಏನೋ
ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಏನೋ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ ತಾಳು ಮನವೇ. ನಾ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನಿತ್ತವರು ಯಾರೋ, ಫುಲ್ಲಲೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು. ಆ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ, ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಲಹುವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ, ಡೌಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು. ನಾವು ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೇರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಅಂತ, ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಮುಜುಗರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ. ಈವನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮನೆ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಡಮಾರದಿರ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಾ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರೇ 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 ವಿತೌಟ್ ಸೀಸಿಂಗ್, ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ. ನಮಗದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ ನಾವು ನಮ್ದೇನಿದೆ. ಆ ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡಿಯ ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು. ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಹಾಡಿ. ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ಹಾಡುಗಳು. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನುಡಿಸ್ರು ಹೀಗೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ, ಧಮನಿಗಳು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಈ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತೆಯು ಆಗಲೇಕೆ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತೆಯು ಆಗಲೇಕೆ. ನಾಗಶಯನ ನಾರದನೂತನ, ನಾಗಶಯನ ನಾರದನೂತನ ಕೂಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ. ಸತಿಯು ಸುತರು ಹಿತರು ಎಂದು ಮತಿಯು ಗೆಟ್ಟು ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ. ಸತಿಯು ಸುತರು ಹಿತರು ಎಂದು ಮತಿಯು ಗೆಟ್ಟು ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ. ಸತಿ ಗತಿಯು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಗತಿಯು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸತಿಯು ಸುತರು ಬರು. ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆ.
ವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಪದವಿ ಉಡುವ ಮಾರೆಯ ಬೇಡ ಮಾನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾರೆಯ ಬೇಡ ಮಾನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಯಾಗಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ಯಾಗಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ಶಯನ ನಾರದನು ತನ ನಾಗ ಶಯನ ನಾರದನು ತನ ಕೂಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಮಾರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮಾರೆಯ ಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ. ಆಗ ಭಾಳ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಧೂಳಿಯಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕುರುಡಾಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು. ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಯ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗುರುವೇ. ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿಂದಾಚೆ ನೂಕಲಿಹೆಯ. ನೀನೆ ನಮ್ಮನು ತಳ್ಳಿ ಅನಾಥರಂದದಲ್ಲಿ. ನೀನೆ ನಮ್ಮನು ತಳ್ಳಿ ಅನಾಥರಂದದಲ್ಲಿ. ತೊಳಲಿಸುವೆಯ ನಮ್ಮ ಬಳಲಿಸುವೆಯ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ಗೈಯ ಬೇಡ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ಗೈಯ ಬೇಡ. ನಮ್ಮನೆಂದಿಗೂ ಆಚೆ ನೂಕಬೇಡ. ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗುರುವೇ ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರು ಪ್ರಭುವೇ. ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಗುರುವೇ ಸಿಟ್ಟಾಗದಿರು ಪ್ರಭುವೇ. ಮೃದು ನುಡಿಯೊಳೆಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡೋ. ನಿನ್ನೆದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಹಸುಳೆಗಳಯ್ಯ. ನಿನ್ನೆದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಹಸುಳೆಗಳಯ್ಯ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಿಹೆವು. ಇದನರಿತಲು ನೀನು ರುದ್ರಮುಖ ಭೃಗುಟಿಯೋಳು. ಇದನರಿತರು ನೀನು ರುದ್ರಮುಖ ಭೃಗುಟಿಯೋಳು. ನಮ್ಮನೇತಕ್ಕೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿಹೇ. ನೂರು ಸಲ ನೀನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ. ನೂರು ಸಲ ನೀನೆತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ. ನೂರು ಸಲ ಬೀಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಡು. ಇಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮತಿಯ ಕರುಣದಿಂದಲೇ ನೋಡು. ಇಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮತಿಯ ಕರುಣದಿಂದಲೇ ನೋಡು. ಮೃದು ನುಡಿಯೊಳೆಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು ನಾವು. ಈ ಧೂಳಿಯಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕುರುಡಾಯಿತು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಂತಾಡಿದೆವು, ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಯ್ಯ ದಿವ್ಯ ಗುರುವೇ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಿದ್ದೊಂದೇ, ಏನು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನಸ್ಸು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಕುಟುಂಬವು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಈ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜೀವನಾಡಿಯೇ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ. ಹಿಂದೆ ವಠಾರಗಳು ಅಂತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ರ ಮನೆಯೇ ಅದು. ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹೃದಯದ ಬೆಸುಗೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬೆಸುಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧಿಯ ಲೀಲೆ ಎಂದೆ ಆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪಾಪ ಕಾಲವಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಪುಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ, ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮೈಲಿಗೆ ನಾನಿದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಗಿಬ್ಬಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಜನಗಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ 10 ಉರಿತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಐ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ? ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಳೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನವರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಸಮಾಜ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು 204 206ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು? ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ 204 ಹೌದಾ? ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನಿಮ್ದೆಷ್ಟು? 206. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ? 20 years ಆಯಿತು. ನಾನು 20 yearsಯಿಂದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಒಬ್ಬರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಗುರುಗಳು, ಹಿರಿಯರು. ಹಿಂದೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ದೇವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಬಂದ್ಯಾ? ಪುಟ್ಟುರಾವ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪುಟ್ಟುರಾಯರ ಹತ್ರ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಡೂರಾವ್ ಹತ್ರ ರಾಮರಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಗುಂಡೂರಾವ್ ನೋಡೋದು, ಈ ರಾವ್ ಅಂದರೆ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ನೋಡೋದು. ಆಗ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಗೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ. ಆಗ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ತಾತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನು. ಗುಂಡ ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ, ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಥಳ, ನೀನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಗು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 3 ದಿವಸ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಆಮೇಲೆ ತಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕುಸು ಆಗ ಅವರು ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂಥ ಮಾತದು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾ ಅರಿತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರವ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಅಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಆಗಲೇ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಗದ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ್ದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಂತ. ಕೂತ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು, ಕೂತ್ಕೋ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ, ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೌಸಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇನು ಅಂತಲೇ ಇದ್ರು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಲೀಲೆ, ಕೈಯ ವರವನ್ನು ಕೇಳೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಭರತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಣಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಊರೇ ಕುಗ್ಗೋಗಿದೆ. ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬರ್ತಾನೆ ಭರತ, ಕೈಕೇಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? ಕುಬುದ್ಧಿ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಕುಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ನಿಂಗೆ, ಸುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈಗ? ಮೇ ನಹಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಮನ ಜೊತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭರತ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಯಹಾ ಕ್ಯಾ काम है, मेरा मन में राम है, मैं इधर क्या करना है? इधर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं राम के पास जा रहा हूं, मां छोड़ दो मुझको. ಹಿಂದಿ ಬರೋರು ತಾಳ ಎಂಜಾಯ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀಜಿಯವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಬರೋರಿಗೆ. छोड़ दो मुझको, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಕರೀಲೇಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ? ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಹೈ? ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಿದ್ದಾನೋ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಮನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಹಾಡು ನಾವು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾನು ಯಾಕಿಲ್ಲಿರಲಿ? ಅವಧ ಹಿಂದಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಕಹೆ ಕಾಮ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನಗೆ, ಕಾಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣ್ತಿದೆ? ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇನು. ನಂದು ಇದು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾಳೆ. ಹೋದ್ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬೇಟ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಬೇಟ. ಬೇಡ ಬೇಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂತಾಳಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಆ ವೇದನೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅಮ್ಮ ಹಾಡೋವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಆ ಉದ್ವೇಗ, ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್, ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಪ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕುಬುದ್ಧಿ. ಭರತ ಕಠೋರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ದೂಷಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಮೇ ನಹಿ ಜೀವ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್, ಮೇ ನಹಿ ಜೀವ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್. ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಪಾಠ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಹೂ ಹಾಕೋದು, ಹೂ ಚೀಪಾಗಿದ್ದಾಗ 2 kg ಹಾಕೋದು, ಹೂ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು 2 ಹೂ ಹಾಕೋದು, ಹೂ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕೋದು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ನಮ್ದಲ್ಲ ಡಿವೋಷನ್. ಹಾಂ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿವಸ, ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬಸವನಗುಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ kg ಹೂ ತಗೊಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಮಲಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್, 150 ರೂಪೀಸ್. ಅದು ಕಮಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೈದಿಲೆ. ನಿಜವಾದ ಲೋಟಸ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಾಕಿ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿ ಬೇಕಮ್ಮ ಡಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹೋಗೇ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಿವಸನೇ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೂ ದಿವಸ 3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಕಮಲ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದ. ಅಂದ್ರೇನು? ಕಮಲದ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಡಿವೋಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೇ? ಅವ್ನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿ ನಾ ತಗೋತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇವತ್ತೇನಂತೆ ಹಳೆಯದು ಒಂದು ಹೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಹೂವು ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಆದ್ರೂ ಹೂ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೂ ಹಾಕೋದ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ? ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ? ಸಾಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ಕರಿ ನಾ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪತ್ರ, ತುಳಸಿದು ಒಂದು ಎಲೆ ನೋಡಿ, ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಡಗಡ ಗಳೋ ಅಂತ.
ಈ ಥರ ಡಿವೋಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ನಹಿ ಜೀವು ಬಿನ್ ರಾಮ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇದು. ರಾಮನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಭರತ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪು. ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಧ ಮೇ ಕಹಿ ಕಾಮ್, ಏನಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ? ಕಹಿ ಕಾಮ್, ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ? ಮೇ ನಹಿ ಜೀವ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್. ಅವಳಿಗೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುಮಿತ್ರನೂ ಹಾಗೆ. ಸುಮಿತ್ರಂಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶತ್ರುಘ್ನ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು, ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಸ್ ಎ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ. ಇವಳು ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸುಮಿತ್ರ. ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮೌನ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಸುಮಿತ್ರೆಗೆ ಮೌನ ತಪಸ್ವಿನಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಮಿತ್ರೆ. ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ತಲ್ವಾಡ್ತಾನು ಮೌನ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕಾಡಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ನ ಅಪ್ಪಿ ತಬ್ಬಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಹ ತಾನೇ ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ದೇಹ ತಾನೇ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೀತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಈ ದೇಹ ತಾನೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮುದ್ದಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಳೆ ತಾನೆ. ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬೇಕರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು, ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಇವರಲ್ಲ ಇರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ್ನೆ, ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಒಂದೇ ತಟ್ಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು, ಒಂದೇ ಚಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ. ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶೋ ಬುದ್ಧಿನಾಶಾತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾರಯ್ಯ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಡಮನ್ನು ತೊಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತೊಡೋಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ್ನೆ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಂತಾರೆ, ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಮಾಜ ಛಿದ್ರವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎನಿಮಿಟಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. We bow down to that selfishness. We succumb, not bow down. We succumb to that selfishness. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೋ ಅದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋಡೋದು. ಪಾಪ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಅವನು, ಹೋದ್ರು ಅವನು ಕಾಲು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇವನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬರ ಇಡಬೇಕು. ಇವನು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಬಡದ್ದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂನಾಗಿ ಹಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕದ ವಿಚಾರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಭರತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೇನ ಜೀವು ಬಿನ ರಾಮ್, ರಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರೀ. ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪಾಠ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಠ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆ ಇಲ್ದವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಲೀಡ್ರ್ ಅವನು. ಏನು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಯಾವ ಪಾಠ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಂಥ ನೂರಾರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಪ್ಪ ಓದೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಮತ್ತಂ ಉರುಗ ಪತಾಕಂ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು. ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಶತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇ ನಾವು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇ ನಾವು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಸರ್ ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪದ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ, ಪಂಪ ಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಯನ, ಕಮಲ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಶತ್ರುಘ್ನ ಈಗ ಹೇಳಿಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏನದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಂತ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಓದಿದ್ರೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ರು ಒಂದು. ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇನೇ ಅರ್ಥ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಓದೋರ್ಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ತಡೆ ತಡೆ ತಡೆ, ನೀರೊಳಗಿಳಿಯದ ಗಂಟುಳೊಳಗೆ ಕಡುಬು ತುರುಕಿದಂತಾಯಿತು, ಮುದ್ದಣ್ಣ ಮನೋರಮೆ ಸಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೋಜ್ಞಕರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞಕರವಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ, ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ನೈತಿಕ ಮಟ್ಟಕವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಸುಭದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹೊಯ್ಸಳ ಪದಗಳು ನೋಡಿ, ಹೊಯ್ಸಳ, ಹುಲಿನ ಬೇಕ ಬಂದ್ರೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಹೊಯ್ಸಳ, ಗುರು ಹೇಳ, ಹೊಯ್ಸಳ, ತಗೊಂಡ ಈಟಿನ ಹುಲಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಸಂತತಿಯ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಆತಂಕದ ಚಿತ್ರ, ಹಿರಿಯರು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯೇ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಭರತ ನಡೆದ ದಾರಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾನ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಲೆಗೆಸಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಲೆಸನ್. ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ. ಅವನು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ, ಏನೇನೋ ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ. ಆದರೆ ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಕೊನೆಗವನು? ಪುರಾಣವನ್ನು, ಭಾಗವತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು, ಯಾಕೆ A+B+C=AB+BC+CA ಯಾರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದ? ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಋಷಿಗೆ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಾಪ ಆಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಬಂಧುಗಳು, ಭಾತೃವೃಂದದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದ ಬಂಧನವಿತ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಂತೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ಇವರು ಸಹವಾಸ ಅಂತ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ, ಕಡುಬು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಣ, ಅರ್ಧ ನೀ ತಗೋ, ಇನ್ನರ್ಧ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ತಿನ್ನು. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಡ್ಲಾ? ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಇವಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಅವಂಗೂ ಕೊಡ್ಲಾ? ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಕೊಡು ಮಗು, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ತಿನ್ಬು, ಮೂತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂತಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಈ ಮೂತಿ ಒರೆಸೋದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದು. ಬೇರೆ ಹಂಚು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ. ನಾನು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಲು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಮ್ಮ ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ 2 ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರವರೆಗೂ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ್. ನೀವು ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನು ತಗೋ ನಿನಗೆ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಮ್ಮ, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಮ್ಮ, ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಕಮಾನ್. ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣಕುಮಾರನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆ ಓದಿದಾಗಂತೂ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಮಾಜವು ಅದ್ಭುತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಮ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಭರತ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ, ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರ, ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮೇನ್ ಹಿ ಜೀವ ಬಿನ್ ರಾಮ್, ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಭರತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಮಹಾನ್ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್. ರೀ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅರುಳೋ ಮರುಳೋ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಬನ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾದಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾರೋನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ದ? ನಾವು ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ತಾರಕರಿಗೆ ರಾಮನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣದಿಂದ ರಾಮ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪದ, ಅಂದರೆ ಅವಿವೇಕತನ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟಡಿ. I shall put him in fetters and kill Bharata and his maternal uncles and relatives today. Let all see my strength, which can annihilate the whole universe. O all conquering Rama, please get ready for your coronation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. 2025 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ನಗನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ಏನು? ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ, ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, 14 ವರ್ಷ ತಾನೆ, ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ದಿವಸ ಹೊಸ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ರೀ. ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಟಿ ವಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು 52 ಇಂಚಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2025 ಸೀತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಹೋಗ್ತೀರ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತೆ? ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ವಾರ ಏನೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು 3 ವಾರ ಹೊರಗಡೆ. 3 ವಾರನೇನಾ? ನನಗೆ 4-6 ವಾರ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಏನದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜನ. ಮನೆ ಒಳಗೇನೆ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ
ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್, ಅವ್ರು ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡ ಇದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ 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 ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಪ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಪ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಿದೆ, ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಿದೆ, ಕಂಬ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಿದೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತಿದೆ, ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಂಥಂಥದ್ದಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ, ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿನ್ನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಈ ರಾಮಾಯಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಯು. Please keep up that tradition which has come to us for the past thousands of years. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗುರುಗಳು ಮೇ 14, 15 ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಸನ್ನಿಧಾನಮವರು ನಾನು ಜಪಾನಂದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನು ಜಪಾನಂದ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಹಾ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಥರ. ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರವರು. ಏನೇನಾಯಿತು ಹೇಳಿ? ಹೌದಾ ಹೌದಾ, ಓಹ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ, ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ, ಹೌದಾ 6 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪಾನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ಆ 2 ದಿವಸ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ. ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ಮನಶ್ಚೇನ ಲಗ್ನಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ವಿದೇಶೇಶು ಮಾನ್ಯ ಸ್ವದೇಶೇಶು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು. ಗುರುರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ, ಆ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ 2 ದಿವಸ ಗುರುಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು, ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆರ್ತಿ 2 3 ಹಚ್ಚಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ.